Hello, students, and my dear professional friends. Many of my professional friends asked me to make a video on GST fourth semester paper. Today, I am fulfilling their demand. Means today I am making video on GST fourth semester subject, that is first unit of GST fourth semester. That is all the topics covered under this Sem mainly deals with the theoretical aspect of GST. So in this video, I would like to discuss the present indirect tax structure and also problems of indirect taxes. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಟೀಚರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು bcom ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ಕು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. The present indirect tax structure in India, that is the present indirect tax structure in the sense that before introduction of the GST, what was the structure of indirect tax, that we shall discuss in this video. Present indirect tax structure is a three-tier federal structure. Three-tier federal structure. It means the central government, state government, and local municipal bodies make up this structure. In olden days, the taxes paid by farmers and artisans would be in the form of agriculture produce, silver, or gold. The modern system in India was conceptualized by the Sir James Wilson during the British rule in India in the year 1860. However, post independence, the newly established Indian government then soldered the system to propel the economic development of the country. After this period, the Indian tax structure has been subject to a host of changes. It means that the structure of Indian indirect tax is made up of three bodies, that is central government and state government and local municipal bodies. These three organizations, these three bodies constitute indirect tax structure in India. So earlier, before the introduction of money as a medium of exchange, it means that in case of in the days of barter system, the taxes were paid by the farmers in the form of agriculture produce, silver and gold. As you know that the tax is the main source of revenue of every government. So the government undertakes various economic, various development activities only through the revenue collected from the taxes. So tax is the main source of income. Let us see, there are two types of taxes. One is a direct tax, another one is a indirect tax. So direct tax includes income tax, wealth tax, gift tax, com, capital gain tax. These are the direct taxes. And indirect taxes means value added taxes, octroi tax,
then service tax and customer duty. So this chart shows you the types of taxes, that is direct tax and indirect tax. In the indirect taxes, again we can see service tax, custom duty, entry tax, central sales tax and state VAT. So these are the examples for indirect tax. Let us see direct tax. Direct tax is a tax levied directly on individuals and corporate entities. This tax cannot be transferred or borne by anybody else. Examples of direct taxes already covered, that is income tax, wealth tax and gift tax and capital gain tax. So direct tax, as name itself indicates, it is directly collected from the assessees or individuals or corporate entities, and this tax cannot be transferred. So the individuals whose on whose income the tax is levied, he has to pay, none other than he can pay the taxes. That is why it is called as the direct tax and directly collected from the individuals. And of these, of the direct tax, income tax is the most important tax among all direct taxes levied on the income earned by the individual. The term individual here means individuals, Hindu undivided family, company, firm, cooperative society, trust. These are all constituted individuals. Let us see indirect tax. Indirect taxes are the taxes which are levied indirectly on the public through goods and services. The seller of the goods and services collect the tax which is in then collected by the government bodies. The following are the examples of the indirect taxes. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತೇಳಿ, ಆದಾಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಪರೋಕ್ಷ ನೇರ ತೆರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನೀಗ ಕಡೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟು ಒಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಗಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಥ್ರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಸೆಲ್ಲರ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ, ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ is a sale tax levied on goods sold in the state. The rate depends on the government ಅಂತೇಳಿ. Then another indirect tax is octroi tax ಅಂತೇಳಿ, levied on goods which move from one state to another state. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್, ಯಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ GST ಆಚರಣೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ GST. The first point is a complex system. The present indirect tax system before introduction of the GST
was a complex, very complex, not simple one. And then problem on distribution of revenue. So the present indirect tax suffers the problem of distribution of revenue between the government, that is central government and state government. And then state government loses its revenue by not levying the service tax. Before introduction of the GST, state government was not authorized to impose or to levy the service tax. So to that extent, state government loses its revenue. The next one is increase in the cascading effect. That is, cascading effect means tax on tax. Earlier, many taxes were imposed by way of indirect taxes. So excise duty was there, and then VAT was there. VAT was imposed on excise duty amount including excise duty. So that leads to tax on tax. So this was the burden on the traders or consumers. So this was the main problem of indirect tax. And then present dispute resolutions system is a complex. It means that the dispute resolving system is very complex, and this is also another problem of or defect of indirect tax. Then lengthy return forms. The forms returns to be submitted by the traders that you uses a specific form, and that form was lengthy and consisting of many information that the taxpayers find difficult to fill the form. So that is also another drawback or a problem of indirect tax. Another one is that lack of cross verification of returns filed. There was no possibility of cross verification of returns filed. Then problem of classification of goods and services. The goods and services are to be classified in order to levy different rates of taxes. So there was a problem in classification of goods and services. Then last one is the lack of automation. So there was no automation. Everything was done manually. That manual work took a lot of time. So the earlier system was time consuming, lengthy, and also lack of automation. These were the problems of indirect taxes. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಅವಲೋಕನ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜಾರಿಗೆ ತರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನೂ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆನ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಆ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಏನು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ, ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಹೌದು, ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತೆರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯದ ಮೂಲ. ತೆರಿಗೆಯ ಹಣದಿಂದಲೇ
ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಒಂದು ನೇರ ತೆರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಆಕರಣೆ ಮಾಡುವ ತೆರಿಗೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ, ಆ, ಗಿಫ್ಟ್ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ. ನೇರ ಅಂದರೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಆಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಈ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸರಕುಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ, ವ್ಯಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಮನೋರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆ, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಒಂದು ನೇರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪರೋಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ. ನೇರ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. GSTಯನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ, GSTನೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ, ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ GSTಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವೆ. 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಅಂತೇಳಿ. ಈ 3 ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, 3 ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಳು, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತೀಸ್, ಅವುಗಳು ಸಹಿತ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ದು 3 ಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಲವಾರು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ GSTನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ ಒಂದೊಂದೇ. ಒಂದೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇನೆ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ. ಅಂದರೆ GST ಜಾರಿಗೆ ತರೋಕ್ಕಿದೆ. GST ಅದು ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರೋದು. ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆ, ಹಲವಾರು ತೆರಿಗೆಗಳ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು GST ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ GSTಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ₹100 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ 10% ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ₹100 ಇದೆ ಬೆಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ 10% ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ₹110 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ₹110 ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ₹110ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೇರಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 10% ವ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ, ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ತೆರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮೂನೆಗಳೇನಿದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ತೆರಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬೋರಿಗೆ
ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಆಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಕೊರತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿತ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಭಾಳ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲೆಂಥಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಸಹಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಿಂಬಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಜ್ಯ ತಕರಾರುಗಳಿತ್ತುಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರು ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಇತ್ತುಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ತೋರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೆರಿಗೆಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ GST ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆ, ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆಗಳ ಆಕರಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ತೆರಿಗೆಗಳಿದ್ವು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು, ದೆನ್ ವ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ತೆರಿಗೆಗಳು ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೇವೆಗಳ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆ, ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನಗಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರೋಪಾದಿಯಾಗಿ ನಾವು GST ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪೊಸಿಷನ್ of present indirect tax position and also the problems of present tax indirect taxes. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ GST ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಪರಿಹರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋನಿಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.